the class. Today we are studying what is free consent and what is free consent. You see, consent and free consent are different. What is consent? What we need free consent. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസെന്റ് എന്താണെന്നും പഠിക്കണം, ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്താണെന്നും പഠിക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആസ് പെർ ദ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഫ്രീ കൺസെന്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 13 ആൻഡ് 14 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പഠിച്ച രണ്ട് നിർവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 13 കൺസെന്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കൺസെന്റ്, അതാണ് ഇവിടെ സെക്ഷൻ 30 പറയുന്നത്. കൺസെന്റ് എന്താണെന്ന് സമ്മതം. 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. ഈ സെയിം തിങ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട്. We have already studied the same thing. Latin maxim ആണ്, which means the same thing in the same sense. നോക്കൂ, same thing in the same sense means consensus adidam. Same thing in the same sense. അപ്പോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. That is consensus ad idem. Okay, ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് when consent is free, what do you require? Free consent. What we want, not the consent, but we want or require free consent. The consent of the parties to the contract must be free. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയാൾ സമ്മതിച്ചാൽ നമ്മൾ സമ്മതം തന്നെയാണത്. എനിക്ക് ദ്രോഹമായി വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടോ ഞാനത് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് കൺസെന്റ് ആയുള്ളൂ, ഫ്രീ അല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാകണം ഫ്രീ ആകണമെങ്കിൽ? കൺസെന്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 14 കൺസെന്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ഫ്രീ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Once again, as per section 14, consent is said to free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. ഇതാണ് നിർവചനം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയണം? As per section 14, consent is said to free when it is not caused by hyphen coercion. മലയാളം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭീഷണി, ത്രെറ്റൻ, അതാണ് coercion. undue influence, മലയാളത്തിൽ അന്യായമായ സ്വാധീനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, നീതീകരിക്കാനാവാത്ത സ്വാധീനം. or a forceful influence or any sort of influence without the exact consent of the parties. There is no exact consent. There is one sort of external that may be some, it may be some out of relation, sentimentalism or such type. Whatever may, it is called undue influence. Next one, fraud. Fraud means namakariya fraud, vanchana, chadi. An act with an intention to deceive is called fraud. What is fraud? To deceive. Any act to deceive is called fraud. So fraud. Misrepresentation, make a false representation. What it is called? Misrepresentation. Making a representation and the representation must be false. That false representation is called misrepresentation. Mistake means it is out of ignorance. Fault, mistake. Okay. So once again, consent is said to free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Now we'll have to study the first definition. First thing, that is coercion. What is coercion? You see, coercion is dealt by Indian Penal Code as per section 15 of
Indian Contract Act, coercion is committing or threatening to commit an act forbidden by the Indian Penal Code. So, as per section 15, coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code. So, coercion അഥവാ ഭീഷണി എന്താണ്? As per section 15, coercion is committing or threatening to commit any act or an act forbidden by the Indian Penal Code. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിനാൽ വിലക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് coercion ആണ്. Coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by. Forbidden means prohibited, വിലക്കിയ. Forbidden by the Indian Penal Code or Indian Penal Code, IPC, Indian Penal Code, or an unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any other person. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് or an unlawful detaining, തടഞ്ഞു വയ്ക്കൽ, അന്യായമായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കൽ, or an unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any other person. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? or an unlawful detaining, അന്യായമായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കുക. വാട്ട്സ് നിനക്ക് അധികാരപ്പെട്ടതായ, നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ബോധപൂർവമായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു, നിനക്ക് തരാതിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തടയുന്നതിൽ ഞാൻ തടസ്സമാക്കുന്നു. വാട്ട്സ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി, പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ഇവിടെ വസ്തുവകൾ എന്നല്ല, നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നിന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്തുവാകട്ടെ, നിന്റെ വഴി നടക്കാനുള്ള നിന്റെ അവകാശമാണ്, വെള്ളം കിട്ടുന്നുള്ള നിനക്ക് അവകാശമാണ്, വൈദ്യുതി കിട്ടുവാൻ അവകാശമുണ്ട്, അതേപോലെ നിന്റെ സ്വത്തുവകൾ അനുഭവിക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഓൾ ആർ കാൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ആ അവകാശം ലഭ്യമാകുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓർ ആൻ അൺലോഫുൾ ഡീറ്റെയിനിങ്, ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. നിന്നെ വഴി നടത്താതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വഴി നടത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് നിനക്ക് ഞാൻ തരാതിരിക്കുകയോ തരില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. coercion. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദ prejudice, prejudice അധീനതയിൽ, അവകാശം ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, or an unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any other person, whatever may be the intention. ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാകാം, കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാകാം, ചതിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം, പക്ഷേ എഫക്റ്റ് വന്നത് ഒരു ചതിയാണെങ്കിൽ, അവിടെ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചതി എന്ന് പറയണ്ട, ഭീഷണിയാണെങ്കിൽ ആ ഭീഷണി നീ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നതാണ് കാര്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മളൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് തമാശയ്ക്ക് പേടിപ്പിച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടി ഭയപ്പെട്ടു, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കാനല്ല അത് ചെയ്തത്, അതല്ല അവിടെ കാര്യം, കുഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അവന് ഭീഷണി, അവന് ഭയമുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അത് coercion ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണം പോലെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നീ ഭയപ്പെട്ടു, നീ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ coercionലാണ് കോൺട്രാക്ട് വെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കൂ, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഇന്റൻഷൻ, അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് എ പേഴ്സൺ ടു എൻ്റർ ഇൻടു ആൻ എഗ്രിമെന്റ്, വാട്ട് എവർ മേ ബി
whatever may be the intention of causing causing a person to enter into an agreement. കണ്ടോ, അയാൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമായി. Whatever may be the intention of causing a person to enter into an agreement. ഒന്നുകൂടി പറയാം. Whatever may be the intention, ഉദ്ദേശം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ, എന്റെ ആ പ്രവൃത്തി മൂലം നീ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കാരണമായെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെന്റ് കൊയേഷൻ മൂലമാണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. Coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ്താവ്യമല്ല, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അരുതെന്ന് പറയുന്ന സർവമാന പ്രവർത്തികളും any act forbidden by the Indian Penal Code or an unlawful detaining, അന്യായമായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കുക. എന്ത്? എനി പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദ പ്രെജുഡിസ് ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ. Property means any rights belonging to another person is detained or prohibited or restricted by their person. Whatever may be the intention of causing a person to enter into an agreement, there must be an intention for making you to enter into an agreement. Why I did so means to bring you into an agreement. നിന്നെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, അത് കൊയേഷനാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പൊ ഫ്രീ കൺസെന്റില് നമ്മൾ പറയുന്ന കൺസെന്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ഫ്രീയില് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൈ കോസ്ഡ് ബൈ കൊയേഷൻ, അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഫ്രോഡ്, മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓർ മിസ്റ്റേക്ക്. അതിൽ ഒന്നാമതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം, ഇതിന്റെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഇതിന്റെ എലമെന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ തീർക്കുകയാണ്. Hence, thank you for listening the class. Hence, you subscribe our channel and also to make a tick on the bell icon. Thank you very much.